विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर तमारू स्वागत है। आज आप 11 कॉमर्स अंदर 5मुं चैप्टर आवक अने खर्चना ख्यालों कि जे पेढ़ीओ विविध प्रकार जे उत्पादन प्रक्रिया पाछळ जे खर्चाओ करे छे तो ये खर्चनो जे ते आंक है ख्याल है मेळवવો जरूरी है। एनाथी पेढ़ीने के एकमने ख्याल आवे छे कि जे ते आपणे उत्पादन करीए छीए तो एमां केटलो खर्च थाय छे, केटली आवक आवे छे ने एना आधारे केटलो नफो छे ए जळवाय छे। त्यारबाद ए आवक अने खर्चना ख्यालथी पेढ़ीमां विविध प्रकारना खर्चमां केवा फेरफारो करवा के एनो अहींया अंदाज छे ए पेढ़ीओने आवे छे। तेथी अहींया आवक अने खर्चना ख्यालो छे ए मेळववा पेढ़ीओ माटे जरूरी छे। तो एमांनो आपणो आगळनो प्रश्न है कुल खर्चनो अर्थ आपी आकृति द्वारा एनी समजूती आपो। एटले के कुल खर्च एटले शुं तेने आकृति सहित अनुसूची अने आकृति द्वारा है आपणे अहींया समजशुं। जे तमे ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों के टूंका गाळामां उत्पादननी प्रत्यक्ष सपाटीए करवामां आवता स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चना सरवाळाने कुल खर्च कहेवामां आवे छे। जे शॉर्ट क्वेश्चनमां आ एनो अर्थ छे पूछाई शके एटले अहींया एनी नोंध करवी तमारे के कोईपण पेढ़ी समयना टूंका गाळामां एटले के पेढ़ी ज्यारे शरूआत थई होय त्यारे एनो टूंका गाळामां प्रत्यक्ष सपाटीए एटले के उत्पादननी जे उत्पादन प्रक्रिया करे छे तो एनी अंदर करवामां आवता स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चना सरवाळाने कुल खर्च कहेवामां आवे छे। जेने अंदर पेढ़ीनी स्थापना समये जमीन, मकान, यंत्रों, वीजळीनी स्थापना करवा माटे थईने जे आपणे जीबी के जे ते वीजळीना जे ते कंपनीओ छे तो एनी अंदर आपणे ए नोंध करावी तो एनी जे फी चूकववानी आवती होय। त्यारबाद पाणीनी व्यवस्था करवा माटे पाणीनी जे लाइन नाखवामां आवे तो एनी पाछळ जे फी थती होय जेवी सगवडो माटे करवामां आवेल खर्च अने मूડીरोकाण पर व्याजनो खर्च स्थिर खर्च है ये गणाय छे। कि आवा जे खर्चाओ छे जे पेढ़ी करे छे तो ए अहींया स्थिर खर्च में एनो समावेश थाय छे। त्यारबाद जे ते लाइसेंस मेळववा पाछळ जे खर्च थतो होय तो ए स्थिर खर्च छे। त्यारबाद जे स्थिर जे टेक्स वेरा आवता होय तो एनो समावेश थाय छे, बरोबर। तो एवा जे खर्चाओ छे जेने आपणे अहींया स्थिर खर्च तरीके पेढ़ीना ओळखीए छीए। त्यारबाद अमुक समय बाद पेढ़ी वस्तुना एकमोनुं उत्पादन करे एटले के कंपनी के पेढ़ी के एकम शरू थई जाय एनी उत्पादन प्रक्रिया त्यारे काचो माल सामान छे वपराय। भाई जेम जेम उत्पादनना एकमो एने वधारवा होय एम एम काचो माल सामान पण वधारવો पड़े। त्यारबाद एनी पाछळ जे ते उत्पादन प्रक्रियामां जे ते बळतण वपराता होय भाई पेट्रोल, डीजल, खनिज, त्यारबाद जे गैस छे वपरातो होय यंत्रो चलाववा माटे तो एनी पाछळनो खर्च छे। त्यारबाद कोई यंत्रो छे वीजळीथी चालता होय तो वीजळीना युनिटना दर छे ए उत्पादन वधे एम वीजळीना युनिटना दर छे ए पण वधे छे। त्यारबाद जे पाणीनी व्यवस्था कोई एकममां पाणीनी आवश्यकता होय तो पाणी पाछळनो जे वेरो छे ए उत्पादन वधे एम पाणी पण वधारे वपराय तो एनो पण वेरो छे भरवो पड़े। त्यारबाद जे विविध प्रकारना वाहन व्यवहारो छे भाई उत्पादन प्रक्रिया है ये वधारे झड़पी बनावा माटे वधुने वधु एकमनुं उत्पादन करवा माटे वाहनोनी जे आवश्यकता रहेली छे। भाई काचो माल सामान लावनारा वाहनो छे, तैयार माल सामान लई जवावाळा वाहनो छे, बरोबर। तो एने उत्पादन साथे सीधो संबंध छे रहेलो छे। त्यारबाद विविध प्रकारना जे संदेशा व्यवहारना साधनो छे तो एनो उपयोग ए उत्पादन प्रक्रिया दरमियान थतो होय। त्यारबाद श्रमिकोनुं वेतन छे भाई उत्पादन वधारવું होय त्यारे श्रमिको वधारवा पड़े, उत्पादन ओछुं होय त्यारे श्रमिको ओछानी जरूरियात पड़े। तो आवा जे खर्चाओ करे छे जेने अहींया अस्थिर खर्च तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने उत्पादन प्रक्रिया साथे संबंध छे ए रहेलो छे। जे आपणे आगळना विडियोमां जे अस्थिर खर्च अने स्थिर खर्चना अर्थमां के ख्यालमां आपणे जोई गया छीए। तो आवा स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चना सरवाळो कुल खर्च गणाय छे। जे आपणे अहींया सूत्र द्वारा आपेલું છે કે કુલ ખર્ચ છે તો એ મેળવવું હોય તો આપણે પેઢીનું જે તે उत्पादन प्रक्रिया दरमियान जे ते एकमों के कंपनीओ है कि धंधादारी क्षेत्रों है तो एनी अंदर कुल स्थिर खर्च वत्ता कुल अस्थिर खर्च करवाथी आपने अहींया कुल खर्चनो पेढ़ी जे कुल खर्च करे छे एनो ख्याल छे आपने आवे छे। એટલે કે ટીસી એટલે કે ટોટल કોસ્ટ મેળવવા માટે છે ને ટીએફસી વત્તા ટીવીસી કરવાથી આપણને અહીંયા कुल पेढ़ीनो कुल खर्चनो छे ख्याल आवे छे। अने एनाथी पेढ़ीने ख्याल आवे छे कि भाई कया खर्चमां फेरफारो करवा
અને એ ખર્ચ કરવાથી પેઢી કેટલી આવક મેળવે છે, તો એનો અહીંયા પેઢીને આર્થિક આયોજન કરવામાં, અહીંયા આર્થિક નીતિ ઘડવામાં પેઢીને ખ્યાલ આવે છે. હવે આપણે કુલ ખર્ચને અનુસૂચિ અને આકૃતિ દ્વારા છે આપણે સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા અનુસૂચિ ઉપર ધ્યાન આપીએ કે અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે પહેલા ખાનામાં, બીજા ખાનામાં સ્થિર ખર્ચ રૂપિયામાં છે, ત્રીજા ખાનામાં અસ્થિર ખર્ચ રૂપિયામાં છે, અને ચોથા ખાનામાં છે કુલ ખર્ચ પેઢીનો આપેલો છે કે ભાઈ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન જે અહીંયા કુલ ખર્ચ થાય છે તો એની વાત છે રહેલી છે. તો સૌથી પહેલી વાત કોષ્ટકમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલી બાબત છે કે ભાઈ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય છે. સ્થિર ખર્ચ છે એ 100 રૂપિયાનો આવે છે, કારણ કે સ્થિર ખર્ચ છે એને ઉત્પાદન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઉત્પાદન વધે ઘટે કે શૂન્ય થાય એ સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે, એમાં કોઈ ફેર આવતો નથી. તેથી અહીંયા 100 રૂપિયા ખર્ચ છે રહેલું છે. અસ્થિર ખર્ચ છે એ શૂન્ય છે, કારણ કે અહીંયા ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે, ઉત્પાદનના એકમના પ્રમાણ સાથે અસ્થિર ખર્ચને લેવા દેવા રહેલા છે. તેથી અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ પણ શૂન્ય છે અને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ પણ શૂન્ય છે. તેથી અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ શૂન્ય આવે છે. હવે કુલ ખર્ચની વાત કરીએ તો અહીંયા બંનેનો શું થશે? સરવાળો. તેથી કુલ ખર્ચ છે એ કેટલો આવે છે? 100 રૂપિયા આવે છે, કારણ કે સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે. બીજી બાબત છે 10 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે પેઢી કે કંપની. 10 એકમોનું ઉત્પાદન થતાં સ્થિર ખર્ચ સ્થિર જ છે. હવે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં છે એ વધારો નોંધાતો આવશે. એટલે કે અહીંયા ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધતું જશે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં વધારો છે એ નોંધાવે છે. અને નીચેથી ઉપર તરફ આપણે જઈએ કે ભાઈ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ ઓછું છે તો એવે સમયે ઘટતું જાય છે. એવે સમયે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં પણ ઘટાડો છે એ નોંધાવે છે, પણ અહીંયા સ્થિર ખર્ચમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. તો અહીંયા ટોટલ કુલ ખર્ચની વાત કરીએ તો આ બંનેના સરવાળાને અહીંયા કુલ ખર્ચમાં છે આપણે લીધેલું છે, જે આપણે અહીંયા અનુસૂચિમાં જોઈ શકાય છે. હવે આપણે એને આકૃતિ દ્વારા છે એ સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો OX ધરી ઉપર આપણે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એ દર્શાવેલું છે, અને OY ધરી ઉપર અહીંયા કુલ ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના જે ફેરફારો થાય છે એ બાબત અહીંયા આપણે દર્શાવેલી છે. એટલે કે અહીંયા ખર્ચ રૂપિયામાં જે દર્શાવવામાં આવેલું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો સ્થિર ખર્ચની વાત કરીએ. અહીંયા જે અનુસૂચિમાં આપણને આપેલું છે તો એ સ્થિર ખર્ચ આપણે અહીંયા આકૃતિમાં છે એ સમજીએ. જે આપણે સ્થિર ખર્ચ આપણે અલગથી જ્યારે પ્રશ્ન સમજ્યા હતા તો એની અંદર પણ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ, પણ અહીંયા આપણે ત્રણેય આકૃતિ છે, ત્રણેય રેખા છે એ ભેગી લેવાની છે એક સ્તંભ ઉપર. તો અહીંયા જે આપણે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એમાં ફેરફાર થતો હોવા છતાં જે સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે, જે OX ધરીને કેવો છે? સમાંતર છે. અહીંયા 10 એકમોનું 0 એકમોનું ઉત્પાદન છે ત્યારે પણ એ ખર્ચ આવે છે, જે આપણે અહીંયા નિશાની કરેલી ત્યાં જોઈ શકાય છે. 10 એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે ત્યારે પણ સ્થિર ખર્ચ છે એ 100 રૂપિયા છે. 20, 30, 40, 50 એમ એકમોના ઉત્પાદનનું પ્રમાણ પેઢી વધારતી જાય છે, છતાં પણ સ્થિર ખર્ચ છે એ OX ધરીને સમાંતર છે. એટલે કે 100 રૂપિયા જે ખર્ચ આવે છે સ્થિર ખર્ચ એ આવે છે. હવે વાત કરીએ આપણે અસ્થિર ખર્ચની. તો અહીંયા પેઢી જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એ શૂન્ય છે ત્યારે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આકૃતિમાં કે અહીંયા પેઢીનું ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય છે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ પણ કેવો આવે છે? શૂન્ય આવે છે. હવે 10 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે ત્યારે અહીંયા ખર્ચ કેટલો નોંધાવે છે? તો કે 80 એકમોનું, 80 રૂપિયાનું, બરાબર, જે આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. જેમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં વધારો છે એ નોંધાવે છે. 20 એકમોએ 150 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, 30 એકમોએ 210નો, 40 એકમોએ 290નો અને 50 એકમોએ 390નો. તો એ રીતના આ આપણે જે TVC આપેલી ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટની અંદર જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અસ્થિર ખર્ચની રેખા, કે જેમાં એ જેમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એ વધતું જાય છે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. અને જ્યારે ઉત્પાદનના એકમો શૂન્ય છે, પેઢી શૂન્ય એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે ત્યારે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ છે એ શૂન્ય આવે છે. હવે વાત કરીએ આપણે કુલ ખર્ચની, કે પેઢી જે ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે તો એ ઉત્પાદનમાં કુલ ખર્ચ કેટલો આવે છે, જે આપણે સૂત્ર
ખર્ચમાં જોયું છે કે ભાઈ અહીંયા બંનેનો સરવાળો થાય ત્યારે અહીંયા આપણને કુલ ખર્ચ છે એ મળે છે કે ભાઈ સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને અહીંયા કુલ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ. જે આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈએ કે અહીંયા જે આપણે પેઢી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોવા છતાં કુલ ખર્ચ છે એ કેટલો આવે છે? 100 રૂપિયા. કારણ કે અહીંયા સ્થિર ખર્ચ છે એ આવે જ છે, બરાબર. તેથી અહીંયા આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ જે અહીંયા શૂન્ય એકમોના ઉત્પાદને 100 રૂપિયા કુલ ખર્ચ છે એ નોંધાવે છે. હવે 10 એકમોનું ઉત્પાદન થતાં અહીંયા 180 એ કુલ ખર્ચ છે એ નોંધાવે છે. કારણ કે અહીંયા આપણે બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે, 6 + 80 એટલે 180. એવી રીતના દરેક એકમોના ઉત્પાદને એટલે કે 10, 20, 30, 40, 50 એમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધે છે એમ અહીંયા કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે, જેને આપણે કુલ ખર્ચ રેખા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. જેને ટોટલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે, જે આપણે સાંકેતિક ભાષામાં TC તરીકે દર્શાવેલું છે. તો અહીંયા ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે કુલ ખર્ચ છે એ સ્થિર ખર્ચ બરાબર હોય છે, જે આપણે નોંધ કરેલી છે એની અંદર જોઈ શકાય છે, બરાબર. જે તે પેઢી ઉત્પાદન કરતી હોય ત્યારે ઉત્પાદન જ્યારે શૂન્ય હોય ત્યારે કુલ ખર્ચ છે એ સ્થિર ખર્ચ બરાબર નોંધાય છે. ત્યારબાદ જેમ જેમ ઉત્પાદન વધતું જાય છે એટલે કે પેઢી ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધારે છે તેમ તેમ જે દરે અસ્થિર ખર્ચ વધે છે તે જ દરે કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. એટલે કે જેમ જેમ એકમોના ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે છે એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ છે એ વધે છે, પણ એની સાથે સાથે અહીંયા કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. તો અસ્થિર ખર્ચની રેખા ડાબી બાજુ નીચેથી જમણી બાજુ ઉપર તરફ છે એ ગતિ કરતી જોવા મળે છે, અને એની સાથે કુલ ખર્ચ રેખા પણ એની સમાંતર ઉપર એ કુલ ખર્ચ રેખા પણ ડાબી બાજુ નીચેથી જમણી બાજુ ઉપર તરફ છે એ ગતિ કરે છે. તો એવી રીતના એ કુલ ખર્ચ રેખા પણ એ અસ્થિર ખર્ચની રેખાને સમાંતર છે, જે આપણે એનો ગાળો જોઈ શકીએ છીએ સમાંતર ગાળે છે એ ચાલે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે તે પેઢી કે એકમો કે ધંધાદારી એકમો પોતાના જે કુલ ખર્ચના આંકડાઓ છે તો ઉત્પાદન અને સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ દ્વારા એ મેળવે છે, અને એનાથી એને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આપણે આર્થિક નીતિ હવે કેવી ઘડવી. ભાઈ જે તે વિવિધ પ્રકારના ખર્ચાઓ છે તો એ ખર્ચાઓના ખ્યાલને અંદાજે એ પેઢીને ખ્યાલ આવે છે ભાઈ આપણે કેટલો ખર્ચ થાય છે, કેટલી આવક આવે છે, કેટલો નફો થાય છે, તો એ પેઢીને સમજાય છે. તો આવી રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ જે પ્રશ્નનો અભ્યાસ કર્યો છે એ તમારે ઘરે બેઠા ફેરબુકની અંદર એ લખવાનો છે, નોંધ કરવાની છે, અને ઘરે બેઠા એની તમારે તૈયારી છે એ કરવાની. આજે આપણે 11 કોમર્સની અંદર અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં આપણે 5મા ચેપ્ટરની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો. કે જે પેઢી કે ઉત્પાદકો કે નિયોજકો જે તે ચીજવસ્તુઓ કે એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે તો એની અહીંયા આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો છે એ ધ્યાને લે છે, અને એના આધારે એ નફા નુકસાનની છે એ જે તે એકમ કે પેઢીને ખ્યાલ આવે છે. આ પ્રશ્નમાં આપણે ચર્ચા કરીશું આવકના ખ્યાલો સમજાવી, જેમાં કુલ આવક અને સરેરાશ આવક છે એ આપણે અહીંયા સમજવાના છીએ. તો જે આપણે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા છે કે જે આપણે અર્થવ્યવસ્થા છે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થાની અંદર જે તે ઉત્પાદનનો હેતુ કે ઉત્પાદકનો હેતુ એ મહત્તમ નફો મેળવવાનો રહેલો છે. એટલે કે જે તે ધંધાદારી એકમો છે, જે તે કંપનીઓ છે, એકમો છે, તો એનો મુખ્ય હેતુ એ મહત્તમ નફો મેળવવાનો રહેલો છે. તેથી અહીંયા આવકના ખ્યાલોનું મહત્ત્વ વધારે છે. એટલે કે એનાથી આવકના ખ્યાલ છે એ અગત્યતા ધરાવે છે કે ભાઈ આવક વધારે હોય તો એનાથી એકમનો એ મહત્તમ નફો છે એ જળવાઈ રહે છે. તો અહીંયા જે તે ધંધાદારી એકમો, જેમ આપણે આગળ જોયું કે ઉત્પાદનના વિવિધ પ્રકારના જે ખર્ચના ખ્યાલો છે તો એ ખર્ચની સાથે સાથે અહીંયા આવકના ખ્યાલોને પણ ધ્યાને લે છે. તો પેઢીની કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી વધારે થાય તો પેઢીનો નફો છે એ મળે છે. એટલે કે અહીંયા આવક કરતાં જે કુલ ખર્ચ એની આવક વધારે હોય ખર્ચ કરતાં, એટલે કે ખર્ચ ઓછો હોય ને આવક વધારે હોય તો એવે સમયે અહીંયા પેઢીનો નફો છે એ જળવાય છે, એટલે કે પેઢીને નફો મળે છે. અને જો પેઢીના નિર્ણયથી પેઢીની કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી ઓછી હોય, એટલે કે આવક છે એ ખર્ચ કરતાં ઓછી આવતી હોય તો પેઢીને ખોટનો સામનો કરવો પડે છે. અને આ બે આવકના
સરેરાશ આવક અને કુલ આવકના ખ્યાલો અને અંદાજો જો મેળવવામાં આવે તો એનાથી પેઢીને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ પેઢી કેટલો નફો કરે છે અને કેવી ખોટ કરે છે, તો એનો અંદાજ આવે છે, ખ્યાલ આવે છે, અને એનાથી એ પોતાના આર્થિક નિર્ણયોમાં એ ફેરફારો છે એ કરે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો કુલ આવક કે પેઢી કે ઉત્પાદકની કુલ આવકનો અહીંયા આપણે ખ્યાલ છે એ સમજીએ. તો પેઢી ઉત્પાદન કરેલા એકમોને વેચીને જે નાણાં મેળવે તેને આવક એટલે કે રેવન્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે અહીંયા પેઢી જે ઉત્પાદન કરે છે, ઉત્પાદનના એકમો ઉત્પાદિત કરે છે અને એ એકમોનું અહીંયા વેચાણ કરે છે. એટલે કે ટૂંકમાં અહીંયા એકમોનું વેચાણ જે થયેલું હોવું જોઈએ અને એ એકમોના વેચાણથી જે આવક આવે છે એ આવકને અહીંયા રેવન્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રકમને કુલ આવક અથવા તો વેચાણ આવક પણ કહે છે. એટલે કે આ રકમને શું કહેવામાં આવે છે? કુલ આવક પણ કહે છે અને કુલ વેચાણ આવક પણ કહેવામાં આવે છે. અને એનાથી પેઢીને નફા નુકસાનનો અંદાજ છે એ આવે છે. તો અહીંયા પેઢીની કુલ આવકનો આધાર બે બાબતો ઉપર રહેલો છે. કેટલી બાબતો ઉપર? બે. કે પેઢીની કુલ આવકનો આધાર પહેલું છે એકમ દીઠ કિંમત, એટલે કે પ્રતિ એકમ કિંમત શું છે એ, અને કુલ એકમોના વેચાણ. આ બેમાંથી એક પરિબળ બદલાય તો પેઢીની આવક છે એ બદલાય છે. માનો કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ કે એક પેઢી પેનનું ઉત્પાદન કરે છે, એટલે કે કંપની પેનોનું ઉત્પાદન કરે છે, બોલ પેનનું, અને પેનની બજાર કિંમત એકમ દીઠ છે કેટલી રાખેલી છે? 50 રાખેલી છે. અને પેઢીનું કુલ વેચાણ છે આ કિંમતે 100 એકમોનું થાય છે. એટલે કે પ્રતિ એક પેનની કિંમત છે એ 50 રૂપિયા છે અને એ 100 એકમોનું વેચાણ કરે છે. એટલે કે 100 પેનનું છે એ વેચાણ કરે છે અને એનાથી પેઢીની કુલ આવક 100 ગુણ્યા 50 એટલે અહીંયા 5000 છે આપણને આવક છે એ મળે છે. એટલે અહીંયા પેઢીની આવક છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, જે આપણે અહીંયા સૂત્ર દ્વારા છે એ સમજીએ કે અહીંયા કુલ આવક જાણવા સૂત્રનો અહીંયા ઉપયોગ છે એ કરવામાં આવે છે. તો સૂત્ર છે આપણું કુલ આવક બરાબર, એટલે કે કુલ આવક મેળવવા માટે વેચાણના એકમો, એટલે કે કેટલા એકમો છે બજારમાં વેચાય છે પેઢી દ્વારા, અને એ એકમની પ્રતિ એકમ કિંમત શું છે, એટલે કે ગુણ્યા વસ્તુની કિંમત. તો જે આંક મળે છે એને અહીંયા એ પેઢીની આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે ટોટલ રેવન્યુ. તો અહીંયા આપણે સૂત્ર સાંકેતિક ભાષામાં જે મૂકેલું છે ટોટલ રેવન્યુ મેળવવા માટે એ ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ, એટલે કે ક્વોન્ટિટી ગુણ્યા પ્રાઇસ, જે આપણે સૂત્ર દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. કોઈ 5000 આપણી પેઢીની આવક છે તો 100 એકમોનું એ વેચાણ કરે છે અને પ્રતિ પેનની કિંમત છે એ 50 રૂપિયા છે. તો 100 ગુણ્યા 50 અને 5000 છે આપણને આવક છે એ પેઢીની મળે છે. તો અહીંયા નોંધ કરવામાં આવે કે જો વેચાણના એકમો વધે ઘટે, એટલે કે જો અહીંયા વેચાણના એકમો છે 100ની જગ્યાએ 80 હોય 90 હોય તો અહીંયા કુલ આવકમાં ફેરફાર છે એ આવે છે, અથવા તો બંનેમાં ફેરફાર થાય. પણ અહીંયા વધુને વધુ આપણે એકમોનું વેચાણ કરવું હોય તો અહીંયા આપણે એકમની જે પ્રતિ એકમની કિંમત છે એ આપણે ઘટાડવી પડે છે. તેથી અહીંયા કુલ આવકમાં પણ ફેરફાર છે એ થાય છે. તો એવી રીતના અહીંયા કુલ આવક છે એ પેઢીની મેળવવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ સરેરાશ આવકની, કે પેઢી સરેરાશ આવકનો ખ્યાલ પણ એ ધ્યાને લે છે કે કોઈ એક પેઢીની સરેરાશ આવક તે પેઢીની કુલ આવકને પેઢીના કુલ ઉત્પાદન એટલે કે વેચાણ એકમોથી ભાગવાથી મળે છે. એટલે કે અહીંયા જે તે પેઢી છે તો એને જો સરેરાશ આવક મેળવ્યું હોય તો એ પેઢીની કુલ આવક ધ્યાને લેવામાં આવે છે અને કેટલા એકમો વેચાય છે એ બાબત ધ્યાને લેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આવકને પેઢીના કુલ વેચાણ એકમમાંથી ભાગવાથી જે આંક મળે છે તો એ પેઢીની સરેરાશ આવક છે એ રહેલી છે. હવે આપણે અહીંયા સૂત્ર દ્વારા છે જોઈએ સરેરાશ આવક મેળવવા માટે સૂત્ર આપેલું છે કુલ આવક છેદમાં કુલ વેચાણના એકમો. સાંકેતિક ભાષાની વાત કરીએ તો એવરેજ રેવન્યુ મેળવવા માટે ટોટલ રેવન્યુ છેદમાં જે
ક્વોન્ટિટી આપણે વેચેલી છે, જેટલા એકમો આપણે વેચાયેલા છે એ એકમો અહીંયા છેદમાં મૂકવામાં આવે છે અને એનાથી આપણને એ સરેરાશ આવક છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે પેઢીએ પેનનું વેચાણ 1000 એકમોનું કરેલું છે, એટલે કે 1000 પેનનું વેચાણ છે પેઢી કરે છે અને પેઢીની કુલ વેચાણ આવક 50,000 છે. તો સૂત્ર પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો એ પ્રમાણે રકમ મૂકતા આપણે 50,000 છેદમાં 1000 તો બરાબર 50 રૂપિયા જે આપણને મળે છે એ શું છે? પેઢીની સરેરાશ આવક. તો અહીંયા પણ સરેરાશ આવકમાં પણ એવું છે કે ભાઈ જો આપણે જે તે પેઢી કે એકમો છે એ કિંમતમાં ફેરફાર કરશે તો એવે સમયે અહીંયા સરેરાશ આવકમાં પણ ફેરફાર આવે છે. જો કિંમતમાં ફેરફાર નથી કરતી તો પેન એ એકમ દીઠ થતી આવક એ જ સરેરાશ આવક છે, એટલે કે પેનની જે કિંમત છે એ જ આપણને સરેરાશ આવક છે એ મળશે. પણ જો પેનની કિંમત વધુને વધુ વેચવા માટે જો પેનની કિંમતમાં ફેરફાર લાવશે, બરાબર, માંગ વધારે હોય અને જે તે ચીજવસ્તુનો પુરવઠો ઓછો હોય તો એવે સમયે પેનની કિંમત છે એ વધારશે, તેથી અહીંયા સરેરાશ આવકમાં ફેરફાર છે આવશે, બરાબર. તો એવી રીતના અહીંયા જે તે એકમ દીઠ થતી આવક જે છે, એટલે કે પ્રતિ પેનની જે કિંમત છે, એક પેનની જે કિંમત છે એ જ સરેરાશ આવક છે પેઢીને મળે છે. પણ જો એને વધારે વેચાણ કરવું હોય અથવા તો વેચાણમાં એની કિંમતમાં ફેરફાર લાવશે તો અહીંયા સરેરાશ આવક છે એ બદલાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતના જે તે પેઢી કે એકમો છે ધંધાદારી જે તે ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે, ઉત્પાદન કરે છે, તો એ વેચાણથી એને કુલ આવક કેટલી મળે છે અને સરેરાશ આવક કેટલી છે તો એ ખર્ચના એ સાથે એને સરખાવવામાં આવે છે કે ભાઈ ખર્ચ વધારે થતો નથી ને, જો આવક કરતાં ખર્ચ છે એ વધી જતો હોય તો પેઢીને અહીંયા નુકસાન જાય છે અને જો આવક વધારે હોય ને ખર્ચ ઓછો હોય તો પેઢીને અહીંયા નફો છે એ જળવાય છે. તેથી અહીંયા વર્તમાન સમયની અંદર પેઢીઓ મહત્તમ નફો મેળવવાના ઉદ્દેશથી જે તે ધંધા વ્યવસાય રોજગાર છે એ કરતી હોય છે અને એવી રીતના નફા અને નુકસાનનો ખ્યાલ છે એ મેળવે છે. તો આવી રીતના વર્તમાન સમયની અંદર જે તે એકમો છે તો આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો છે એ ધ્યાને લે છે અને એના આધારે એ પોતાના એકમની અંદર કે ધંધાની અંદર જે તે આર્થિક ફેરફારો કરવા હોય કે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા હોય તો આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો છે એ ધ્યાને લે છે. તો આ પ્રશ્નનો આપણે જવાબનો જે અભ્યાસ કર્યો છે એ તમારે ઘરે બેઠા ફેરબુકની અંદર લખવાનો છે, નોંધ કરવાની છે અને એની તૈયારી પણ તમારે કરવાની છે. અસ્તુ.